الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتوكل عليه توكل من لا يفزع إلا إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العالم المعتقد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق أما بعد صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ووسيلتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله متدائما إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي أولا بنفسي تقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا عباد الله إن يومكم هذا يوم النحر يوم عظم الله قدره وشرفه وميزه من الأيام وأرفا وأبانا من بينها حرمات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ووفق له من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم صفوته وابتلى فيه سيدنا خليل الله إبراهيم خليلا وفدى من الذبح إسماعيل صلوات الله عليه سليلا وأمه هاجر بمهده كل فضل وكرما وشرفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجعل خاتم الأيام المعلومات من العاشر يوم ذي الحجة ومقدمات على الأيام المعدودات من النفر يوم حرام من أيام عظام من شهر الحرام يوم الحج الأكبر يوم دعاء الله عز وجل فيه إلى مشهد. أيها المسلمون أيها الإخوان المسلمون إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النهر يوم الأضحية. ونعيد اليوم ذكر أبينا نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. نتقرب إلى الله عز وجل فيه بالأضاح عملا بقوله تعالى فضلا لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. بارك الله. جعل الله وإياكم من الفائزين العاملين برحمته إن أحسن قصص المؤمنين وأبلغ مواعظ المتقين. كلام الله الملك المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعي قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الكريم المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله رحيم المحمود، وأشهد أن سيدنا محمد وعبده ورسوله أشرف مولود، صلاة الله سلام عليه إلى يوم الدين. وبادروا إلى أداء مفترضات، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسنى بملائكة المقدس بقدسه، وأيه بالمؤمنين من بليته. يا أيها الناس أوصيكم عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هؤلاء يا عباد الله أعيننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال قوله سيدنا إبراهيم عليه السلام ببنى الله البيت مسجد الحرم وكعبة المكرمة وشرفه وكرمه وفضله بعباد الله العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي يده الحصى ونبع من بين أصابع علما، الذين مميزه بعد الرياية والولاية والاستفاء ذوي القدر العظيم فخر الجليل سيدنا وساداتنا ومواضينا وأئمتنا أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي المرتضى وحسن الرضا وحسين بالقربلة، وأن أمي نبيك حمزة والعباس، وعن الصحابة والتابعين عن كلهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أصلح إخوان المسلمين الفلسطين والغزة، اللهم احفظهم مسجد الأقصى من اليهودين المحتلين الغاصبين. اللهم شتت شملهم فرق جمعهم وقلل عدهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا وأجر أساتذتنا من النار. لا تشفي خلقنا من نار ولا تجعلنا من خطب النار، إنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. استغفر الله. الحمد لله الحمد لله العظيم القديم الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
ഇത്രയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വൈകിയ സമയത്ത് കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇത് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ പറ്റിയും ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനെ പറ്റിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വലിയ പുണ്യമായ ദിവസം, ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് ശ്രേഷ്ഠമായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധമായ യൗമുൽ നഹർ, അതായത് ദുൽഹിജ്ജയുടെ 10ന്റെ ദിവസം. ആ ദിവസത്തിലാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾ അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ നേതൃത്വങ്ങളാണ് അവന്റെ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ. ഈ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ ഉന്നതരായ പ്രവാചകന്മാർ പലരും കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ബലിപെരുന്നാളിന്റെ സുന്നത്തുകളും ബലിപെരുന്നാളിന്റെ നന്മകളും ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ത്യാഗം, സഹനം, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ഹൃദ്യമായി തെളിയിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം കാണിച്ചു തന്നു. നബി തങ്ങൾ വ്യക്തി എന്നതിൽ അപ്പുറം ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്? കാന ഇബ്രാഹിമു ഉമ്മ, ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകമായ പദവി ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലാഹു കൊടുത്തു. അത് നമുക്ക് ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ അചഞ്ചല വിശ്വാസം ഇബ്രാഹിം നബിയിലുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സകല പ്രതിസന്ധികൾ, വിഷമങ്ങൾ, ടെൻഷനുകൾ, ആവലാതികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ ടെൻഷനും ആവലാതികളും പ്രയാസങ്ങളും, ബിസിനസിന്റെ തകർച്ചകൾ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നതും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വിശ്വാസം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്കറിയാം. ഒന്നും രണ്ടുമല്ലല്ലോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത്. വല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം കൊടുത്തു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് സ്നേഹമായി അല്ലാഹുവിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കൃത്യമായി നടപ്പാക്കി കൊടുത്തു സയ്യിദനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, എല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവർ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടുത്തെ ത്യാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ വാപ്പ അവിശ്വാസിയായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ വാപ്പ വേറെ റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയാൻ ആ രാജ്യത്തെ നിയമം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെല്ലാം ഭൂരിഭാഗവും അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് നന്മ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ എറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ അചഞ്ചലമായി വിജയിച്ചു കടന്നു വന്നു. അവിടുത്തെ ഉപ്പയെ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനപ്പുറം ദീനിന്റെ ദഅവത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വൈക്യത്തിന്റെയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും പ്രഭയാണ് സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടുത്തെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അധികം അവിശ്വാസം പ്രവചിച്ച ആളായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമല്ല. ഇന്ന ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മതം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്. ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. ഈ ദിവസത്തിന്റെ, പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അറഫയുടെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബനാ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എന്തു പറഞ്ഞു? അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, കാനഹു ആദം വആദമു മിൻ തുറാബ്,
കുല്ലുക്കും ആദം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദം സന്തതികളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദം സന്തതികളാണ്. വആദമു മിൻ തുറാബ്, ആദം വന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ആദം വന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാസം അറഫയുടെ മരുഭൂമിയിൽ ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇൽ വെച്ച് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മണ്ണാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. അവിടെ വെളുപ്പില്ല, കറുപ്പില്ല, സമ്പത്തില്ല, പാവപ്പെട്ടവനില്ല, ഫക്കീറില്ല, കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമില്ല, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധിയില്ല, കുടുംബത്തിന്റെ പവറില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. മനുഷ്യലോകമേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് ലോകത്ത് വിപ്ലവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആറഫയുടെ മണ്ണ് നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിനോട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ലോകമേ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മണ്ണിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. ആ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ്, ആ മണ്ണോട് ചേർക്കേണ്ടവരാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസം, ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനിയാണ് നമ്മളെ കൽബിൽ വരേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒന്നാണ്, നമ്മൾ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വാപ്പയിൽ നിന്നും ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഹവ്വാബിയും നാളെ മരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, ആ സുഖത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ, ഇവിടെ കണ്ടവർ, ഇവിടെ വേണ്ടിയവർ, ഇവിടെ സംസാരിച്ചവർ, ഒത്തിരുന്നവർ, സ്നേഹത്തിൽ പങ്കിട്ടവർ ആ ലോകത്തിൽ വന്നിരുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടേണ്ടല്ലേ മോമിനിങ്ങളെ? ഇവിടെ കൂടിയ പോലെ കൂട്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ട്. അവിടുത്തെ കൂടുതൽ എന്താണ്? വിചാരണയും ചോദ്യവും ഹിസാബും സർവ്വതും അവസാനത്തിന് ശേഷമുള്ള വിജയത്തിന്റെ പർദീസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ലോകത്ത് നന്മയിൽ ജീവിക്കണം, പടച്ചിറപ്പ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിക്കണം. പടച്ചിറപ്പ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കുല്ലുക്കും ആദം വആദമു മിൻ തുറാബ്, നമ്മളെല്ലാവരും ആദം സന്തതികളാണ്. ആദം നബി മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നു. നമ്മൾ മണ്ണാണ്, നമ്മൾ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് പടയ്ക്കപ്പെട്ടു. നാളെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് മണ്ണിലേക്കാണ്. നമ്മൾ നുരമ്പിച്ചേരേണ്ടത് മണ്ണിലേക്കാണ്. എല്ലും തോലുമായി നാളെ മാറേണ്ടവരാണ്. ഈ ദുനിയാവ് നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നു, അടുത്ത ദിവസം എന്റെ അവസ്ഥ അറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു, നാളെ ആരുണ്ടാകുമെന്നറിയില്ല. പടച്ചിറപ്പിന്റെ തീരുമാനം അത് അനന്തരമായ തീരുമാനം. ആ തീരുമാനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം നിഷ്പ്രയാസങ്ങളാണ്, നിഷ്പ്രാണികളാണ്. നമുക്കൊന്നുമില്ല. എല്ലാം അജഞ്ചനായ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം മാത്രമാണ്. അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ഇബ്രാഹിം നബി സഹിച്ച ത്യാഗം, പരീക്ഷണങ്ങൾ, തീജ്വാലകൾ, അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ, അവസാനം സ്നേഹിച്ച മകനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ആ തീരുമാനങ്ങൾ അതെല്ലാം വിജയിച്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നു. ജീവിതത്തിൽ പതറിപ്പോകരുത്. ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും, ടെൻഷൻ വരും, വിഷമം വരും. പതറരുത്, പിടിച്ചു നിൽക്കണം. ഒരിക്കലും ഈമാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കളയില്ല. എനിക്ക് അസുഖം വന്ന്, എനിക്ക് വിഷമം വന്ന്, പ്രയാസം വന്ന്, എന്റെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയി, എന്റെ ജീവിതം ആകെപ്പാടെ പൊട്ടിപ്പാളീസായി പോയി. ഇനി എന്തിന് നിസ്കരിക്കണം, ഇനി എന്തിന് നോമ്പ് പിടിക്കണം, ഇനി എന്തിന് അല്ലാഹ് ചിന്തിച്ചു പോകരുത്. ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കടന്നുപോയവനാ, ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സഹിച്ചവനാ സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീം നബി അലൈഹിസ്സലാം. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച് വയസ്സ് 90 അപ്പോഴാണ് ഹാജറയിൽ മകനെ കൊടുത്തു ഇസ്മായിൽ. ആ മകനെ സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് ആ മകനെ ചുംബനം കൊടുത്ത തീരുന്ന മുമ്പ് അടുത്ത തീരുമാനമെന്ന്, ഇബ്രാഹിമെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ആ മകനെ നീ അറുക്കണം. അവിടെ മറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല, അള്ളാന്റെ ഓർഡറാ. കാരണം ഈ മകനെ ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ റബ്ബാ. റബ്ബ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടവൻ ഞാനാ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. അള്ളാന്റെ തീരുമാനം. മോനോട് ചോദിച്ചു, പടച്ചിറപ്പ് ഇതുപോലെ തീരുമാനം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതില്ലേ, വാപ്പ അത് നടത്തിക്കൊള്ളുന്ന്. ഈമാനിന്റെ പര്യായമാണല്ലേ. വിത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, വിത്ത് ഗുണം 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകനല്ലേ. ആ രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത മകനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ഈമാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അവിടുത്തെ ധൈര്യം ചിന്തിക്കണം. മകനെ കിടത്തിയിട്ട് അറക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും എടുക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് തീരുമാനമെന്ന് അറിയില്ല. മകൻ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരു മകനില്ല. വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞു, ഇനി വഫാത്തിന്റെ സമയമാണ്. അറിയിപ്പുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി മക്കളില്ല, പാരമ്പര്യമില്ല. അപ്പോഴും പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിലെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. അറുത്തില്ലേ പറ്റൂ. ആ അറുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്തല്ലേ മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്കുൽ അമീൻ സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ആടും കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, നബിയെ, സുദ്ദഖത യാ ഇബ്രാഹിം, അങ്ങ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു.
അങ്ങയുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പതറാത്ത ഈമാൻ, അടിപറയാത്ത ഈമാൻ, ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത്. അങ്ങ് മകനെ അറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പടച്ചിറപ്പ് അങ്ങയുടെ ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാനം അറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി അങ്ങ് ഈ ആടിനെ അറുത്ത് ബലി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങയുടെ മകനെ മാറ്റി നിർത്താൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈമാനാണ്. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, അവസാനം വരെയും ഉണ്ടാകണം. എത്ര പൊട്ടി പലിസായാലും പടച്ചിറപ്പിന്റെ ഒരു സഹായം മതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഉദ്ഹിയ്യത്ത്. അത് വർഷാവർഷം നിങ്ങൾ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാവരും ഒരു മൃഗത്തിനെ അറുക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ കൊല്ലം അതിന്, ഈ വർഷം തൗഫീഖ് കിട്ടാത്തവർ അടുത്ത വർഷത്തിന് വേണ്ടി അതിന് പരിശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഈ പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശം അതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റമ്മയുടെ മക്കളാണ്, ഒരു വാപ്പയുടെ മക്കളാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പോകേണ്ടതും ഒരു മണ്ണിലേക്കാണ്, പോയി കിടക്കേണ്ടതും ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർന്ന് കിടക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടവരെ സഹായിക്കണം, ചേർത്തുപിടുത്തുക, കാരുണ്യം കൊടുക്കേണ്ടവർ കാരുണ്യം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ സമുദായം, നമ്മുടെ അവിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ഇതര സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ചേർന്ന് നിർത്തി മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന മൂല്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ മൂല്യത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ ഈ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അള്ളാഹു അതിനുള്ള കാരണമായി നമ്മൾ ഇത് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട്, ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് പടച്ചറബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അമലും നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദ്വാരക്കയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ നിർവാഹ സമിതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും അവസാനം നമ്മുടെ ഇടം അവിടെയാണല്ലോ. നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലം, പ്രമാണമില്ലാതെ, അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ, പേരില്ലാതെ, എന്തായാലും ഉറപ്പായൊരു സ്ഥലം 6 അടി മണ്ണ് തന്നെയാണ്. ആ മണ്ണ് അവിടെ പോയി കിടക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് ഈ സ്ഥലമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ്. 25,000 രൂപ വെച്ച് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും അത് തികയത്തില്ല, നമുക്കറിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ, നല്ല രൂപത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകൂല. നമ്മുടെ സ്വത്ത്, വീട്, കുടുംബം ഇതെല്ലാം ലോകം അവസാനത്തോട് ഇന്നതായി പോകും. പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത്, പള്ളിക്കുമായി വഖഫ് ചെയ്ത്, ആ പള്ളിയിൽ ഖബറടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ശേഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ നന്മയാണ് ബാക്കിയാക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹായിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. നമ്മൾ കൂട്ടമായി നിന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തഖബ്ബൂൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം പടച്ചിറപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് 2 കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഈമാൻ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആ എടുക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ കഴിഞ്ഞ് മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് ഈദിന്റെ ആശംസകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉദ്ഹിയ്യത്തിലേക്ക് അറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി, സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പിരിയണം. പരസ്പരം ദേഷ്യങ്ങളോ പിണക്കങ്ങളോ ഒന്നും പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസം അമലല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം നമ്മളല്ല സ്നേഹം വിട്ടുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക. അത് ഏറ്റവും വലുതാണല്ലോ. അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടിനെക്കാളും അങ്ങോട്ട് പോയി പൊരുത്തപ്പെടും. അത് വലിയ മനസ്സുള്ളവർക്ക് കഴിയും. മനസ്സുള്ളവർക്ക് അത് കഴിയും. ആ പുറത്തു കൊടുക്കല് അത് നമുക്ക് വേണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദ്വാരക്കയാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. അർഹമ റഹീമായ അല്ലാഹ്, കരുണയുള്ള കാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാനെ, സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
ദുആ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസമാണ്. ഇതുപോലെ വേറൊരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഇവിടെ കൂടി ആർക്കും ഉറപ്പില്ല. അല്ലാഹ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വലിയ പെരുന്നാളാണോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇനി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതെത്താൻ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആയുർഗമായ ആഫിയത്ത് തന്ന് ദീർഘായുസ് നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നീ കാണുന്നവനാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹു, അതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മനസ്സിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുആഇ. മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയും. ഇജാബത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. നല്ലതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സമയത്ത് ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ച റബ്ബേ, എല്ലാം നിന്റെ അടിമകളാണ്. നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ. അല്ലാഹ്, ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് അവർ മനസ്സിൽ കരുതിയത്, അവർ നിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിച്ചത്, അല്ലാഹുവേ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം നിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും പുണ്യമായ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം, ഖുതുബയ്ക്ക് ശേഷം, അല്ലാഹുവേ ഇൽമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. മയ്യവാണി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിലേക്ക് ആരും നയാ പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, അവർ ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആയുസ് നീ നീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്ക റബ്ബേ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്ക റബ്ബേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹാജറ ഉമ്മയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, കഅബയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹജ്ജ് ഹറജൽ അസ്വദിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഹറമൈനി ശരീഫയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. ആ ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക എന്ന തൽബിയത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ റബ്ബേ. ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമമാണ്. ഈ വർഷം നിന്റെ കഅബ കാണാൻ വിധി കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലാഹുവേ. വരും വർഷങ്ങളിൽ നിന്റെ കഅബയിൽ അണയാൻ, നിന്റെ കഅബയുടെ കില്ല പിടിക്കാൻ, ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കാൻ, മത്താഫിൽ നിസ്കരിക്കാൻ, അല്ലാഹുവേ സംസം കുടിക്കാൻ, സുബഹിയിലും മറവിലും സഅയ് ചെയ്യാൻ, അറഫയിലും കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആയുസ് വെറുതെ ആക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും തന്ന് ഹറമിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് കാണുന്നവൻ നീയാണ്. ആ മനസ്സറിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. വന്നുപോയ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയാതെ വന്നുപോയി, അറിഞ്ഞു വന്നുപോയി, പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്ത ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷം ഈ പള്ളിയിൽ ഖുത്ബ ഓതിയ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദ് അടക്കം നീ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്നവരുടെ വാപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, കുടുംബക്കാരുണ്ട്. ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്.
നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾ പോയി കിടക്കേണ്ടവരാണ് റബ്ബേ. ആ ഖബർ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വർഗമായി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതെ, നന്മകൾ ചെയ്ത് തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ, ഹറാമ ചെയ്യാതെ, ദേഷ്യപ്പെടാതെ, അല്ലാഹുവേ മനസ്സ് നന്മ മാത്രമായി ചിന്തിച്ച് നിന്നെ പേടിച്ച് തഖ്വ ചെയ്ത് നിന്നെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനും ആ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നന്മയോടുകൂടി ഹൈറായ രീതിയിൽ മൗത്തായി പോവാനും നീ തൗഫീഖ് നസീബാക്കണം അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഹദിയ തരുന്നവർ, ചായ മേടിച്ചു തരുന്നവർ, ഭക്ഷണം തരുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർ, വസ്ത്രം എടുത്തു തന്നവർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പഠിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, നിന്റെ അറിവ് കണ്ട്, നിന്റെ ഇൽമ കണ്ട്, നിന്റെ ഖുർആൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ അവരുടെ മനസ്സുപോലെ നീ അവർക്ക് ഒരുപാട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരാരെ വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖ്ഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ وأصحاب نبينا محمد وأهل بيت نبينا محمد ربنا رب تمم بالخير والسعادة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وببركة صلى الله على محمد